हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुम को स्वागत। आशा कर तुम मैंने भल थो। तो आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक विषय डिस्कशन करबा। पूर्व वीडियो मानक बहुत सारा टॉपिक हम ऑलरेडी आलोचना कर सारी जो मैंने चैनल रे ऐड अच्छे निहत रूपे देखि सारथिबो। आम जो टॉपिक भी आलोचना करूछु तार आम नोट पीडीएफ लॉन्ग क्वेश्चन गोटे बड़ पीडीएफ में तुमको से नोट रे प्रोवाइड करूची। तो जो मैंने निहत रूपे नुआ अच्छे जाकि देखीदेव तुम मान निहत हेल्पफुल हम कहीं एग्जाम पाखे आसला। तुम मैंने बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन तुम मान को प्रिपेयर करार अच्छी। तो से चैनल बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ अच्छी तुम्हें निहत रूपे जाकि विजिट करदब। तो आज आम जो टॉपिक आलोचना करवा बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट। पिला माने आम रीति काव्य संपर्क में पढ़ीचु, रीति जुग संपर्क में पढ़ीचु। मत को रीति जुगरे कहल देखी रीति जुगरे कोटा इंपोर्टेंट, रीति जुग कहा ऊपर भित्ति करिकी आरंभ। पिला माने रीति काव्य बा रीति जुग बा रीति साहित्य विशेष करी कहया को नुह, रीति काव्य से ही आरंभ कौन ना प्रेम प्रणय और श्रृंगार ये तीनोटी जिनस रीति काव्यर मूल। ये तीनोटी को लेकिन रीति काव्य बा रीति साहित्य बा रीति जुग कवि माने लेखन चालना करिसेंती। ए प्रेम प्रणय श्रृंगार होची रीति काव्यर रक्तवाही धमनी कहया को गले। तो ए रीति काव्य रे से राधा कृष्ण को प्रेम लीला बा तांकर प्रेम प्रणय श्रृंगार हो किंबा राजा राजकन्या प्रेम प्रणय श्रृंगार हो, जहाँ भी हो रीति काव्य रे प्रेम प्रणय रही भगवान हो किंबा मानवर हो, राजा आउ राजकन्या हो, रीति काव्य प्रेम ही भरपूर। तो आम से रीति काव्य पढ़ा जदि आम रीति काव्य प्रेम तत्व न पढ़ा ताले केमी रीति काव्य तो अधा रही ना। तो ये रीति काव्य प्रेम तत्व गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि तुम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रे बहुत मात्रा रे आसे क्वेश्चन बहुत मात्रा रे आसे। आमे माने जते एग्जाम दउथलो ये क्वेश्चन आसुथिला बार बार। आ तुम मान को भी मु ये क्वेश्चन नै कि आसी जोटा मु लिखुथिली नोट रे सेटा आज मु तुमको पढ़ेबी। तो खुशी लगे जोटा मु नोट निजे लिखुथिली जोटा मु एग्जाम पे प्रिपेयर होथिली जो नोट लिखिकी से नोट को आज मु तुम मान को पढ़े पारुची। तो से खुशी लगुच निहात रूपे पिला माने देखिबो ए नोट बहुत सुंदर है और बहुत इंपोर्टेंट। जो मैंने पढ़ुछ टी नॉलेज अच्छी रीति साहित्य उपरे तुम मैंने जानी ये क्वेश्चन टा मोस्ट इंपोर्टेंट। चैनल जो मैंने अच्छे निहात रूपे चैनल जॉइन हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेव कहीं बहुत सारा एमती इंपोर्टेंट पीडीएफ शेयर करूछु, लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ शेयर करूछु। एग्जाम पाखी आसला तुम मान बहुत इंपोर्टेंट हम नहीं कि ठीक अच्छे। तो चलो आज आम रीति काव्यर प्रेम तत्व संपर्क में आलोचना करबा। माइंडफुली शुणिब बुझीपार बुझिला परे नोट तुम स्क्रीनशॉट मारिकी नहीं कि लिखिपार किंबा प्रत्येक वीडियो डिस्क्रिप्शन ले हमर टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी तुम सीटा ऐड हो पार। बहुत पिला सीटा ऐड अच्छा सब विषय पीडीएफ शेयर करे जहाँ भी तुमको वीडियो रे पढ़े मुझे शेयर कर दिए। तो सेठी शेयर करदेले तुम मैंने देखिपार पीडीएफ को डाउनलोड करके तुम निजर पढ़ी पार किंबा तुम एठू स्क्रीनशॉट मारिकी तुम नहीं पार। आउ सेठी टेलीग्राम चैनल जॉइन हेले एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल कि किसी भी तुम मो संगे कांटेक्ट करिया चाहूँ सेठी करि पारिबो। ठीक अच्छे। निहत रूपे वीडियो भल लगे कमेंट सेक्शन ले गोटे स्वीट कमेंट दबो कहीं मत मोटिवेट मिल। ठीक अच्छे। चलो ओडिया साहित्य रे रीति जुगर समय प्राय 1650 रु 1880 बा सप्तदश शताब्दी मध्य भागरु 19 शताब्दी अष्टम दशक। पिला माने स्पेलिंग कोउठी देखिबो हर्षिकार दीर्घइकार एमती कोन छाडी जाइथिबो एते सारा पिलांकर नोट पीडीएफ बनेला बेलको स्पेलिंग कोउठी कोन टाइपिंग रे चल माने हटी जाउची स्किप ही जाउची जणा पडुनी। तो तुम माने सेटा को करेक्शन करिकि पढिबो हैला। तो रीति जुगर समय सीमा पढ़ देखिला। तो समय एति समय मध्य जो समय सप्तदश शताब्दी मध्य भागरु 19 शताब्दी अष्टम दशक एति समय भितर जो साहित्यिक धारार प्रचलन होइथिला ताहाको रीति जुग बोली कहा जाए बा ताहाको रीति साहित्य बोली कहा जाए। एही जुगर कवि माने मुख्यतः श्रृंगार रस, नायक नायिकार प्रेम, सौंदर्य चित्रण, छंद, अलंकार, अभिनय और कलार
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପେଲିଂଟା ଦେଖିଦବ ଟିକେ। ଏଇଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପେଲିଂଟା ଦେଖିନବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ଜାଣିଛ ତମେ ନୀତି ସାହିତ୍ୟର କବି ମାନେ କାହା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ, କାହା ଉପରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ? ନା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରୀତିକାବ୍ୟର ରଚନା ହେଇଛି ଜାଣିଛ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଦେଖ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୀତିକାବ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜା। ରୀତିକାବ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ଶିଳ୍ପର ପୂଜା କରାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ରାଧାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରାଣୀ ବା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତ ତାଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଉଥିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ରୀତିକାବ୍ୟ। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରେମର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିତ୍ରଣ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମିଳନ ବିରହର ଆନନ୍ଦ ଓ ବ୍ୟଥାର ଅଭିଜ୍ଞତା, କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରେମକୁ ଦେବତ୍ୱ ଦେବା। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କେବଳ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହଁ। ରୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରେମ ଶରୀର ନୁହଁ। ରୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏହା କଳା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜା। ଏହା ଭାବ ଓ କଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜା। ସୁନ୍ଦର କଥା, ରୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରେମଟା କେବଳ ଶରୀରକୁ ନେଇକି କରାଯାଏନି। ରୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ, ରୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରେମରେ ରହିଛି ଭାବ, କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ଭିତ୍ତି ମାନେ ରୀତିକାବ୍ୟ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରୀତିକାବ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଥା ଫାଷ୍ଟ ଉଠିଲା, ଯୋଉ କବିମାନେ ଲେଖିଲେ, ତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କଣ, କାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି, କାହାକୁ ବେଶ କରିକି, କାହାକୁ ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରେମ। କଣ ଦେଖ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରୀତିକାବ୍ୟର ମୂଳ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେବୀୟ ପ୍ରେମର, ଏଟା ଦୈବିକ ପ୍ରେମ, ଦୈବିକ ପ୍ରେମ, ଦୈବିକ ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ, ମାନବୀୟ ଭାବର ସମୟ ଚିତ୍ରଣ। ତ ରୀତିକାବ୍ୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ, ନା ରୀତିକାବ୍ୟରେ କଣ ନା ଦୈବିକ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଦୈବିକ ପ୍ରେମ, ରୀତିକାବ୍ୟରେ ଦୈବିକ ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ, ମାନବୀୟ ଭାବର ରସମୟ ଚିତ୍ରଣ। ଦୈବିକ ପ୍ରେମ ମାନେ କଣ? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ? ଦୈବିକ ପ୍ରେମ। ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ବି ସେଠି ରହିଛି। ମାନବୀୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନବୀୟ ଅବତାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସତରେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଧା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ରୂପ ଯୌବନରେ ତାଙ୍କର ସେ ଭରପୁର। ତ ସେମାନେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଆକାରରେ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ନାୟକ ନାୟିକା ଭେଦ, ସ୍ୱକୀୟ ପରକୀୟା ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୋକ, ଅଭିମାନ, ଲଜ୍ଜା, କ୍ରୋଧ ଭାବର ସଠିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମିଳନ ଓ ବିରହ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ରହିଛି। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ନାୟିକା ନାୟିକାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଯେତେ ରହିଛି, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ଆଉ ବିରହ ବି ରହିଛି। ମିଳନ ପୁଣି ବିରହ, ପୁଣି ମିଳନ, ପୁଣି ବିରହ, ଏଇଟା ହଉଛି ରୀତିକାବ୍ୟ। ବିରହର ବ୍ୟଥାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ମିଳନର ଆନନ୍ଦକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତ କଣ ଅଛି ନା ମିଳନର ଆନନ୍ଦକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବିରହ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇମୋସନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ତମକୁ ପଢିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଏମିତି ଟାଇପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଳନକୁ କଣ କରାହେଇଛି, ଏମିତି ଟାଇପରେ ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଧାରାରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଇକି ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ସେଟାକୁ ପଢିଲେ ଭାବ ଆସିଯିବ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରୀତିକାବ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ତ ଯିଏ ମାନେ ପୁରା ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ହେଡ୍, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଯାହା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ତା ବିନା ରୀତିକାବ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା, ତା ବିନା ରୀତିକାବ୍ୟର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ସଂଯୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ଯୋଉଥିରେ ମିଳନ ଥାଏ ସେଠି ସଂଯୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଏ। ଆଉ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ବିରହ ଯୋଉଠି ଥାଏ, ବିରହର ପାଖରେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର। ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲଗା
କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଶୃଙ୍ଗାର ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା। ଏବେ ତମେ ଜଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ମାନେ ବେସିକ୍ ସବୁ ଉପରେ ନଲେଜ ରଖିଥାଅ, ତାପରେ ଆମେ ଡିପଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାର। ଏପଟେ ଦେଖ ପ୍ରକାର, ଏପଟେ ବିବରଣୀ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଆକୃତି, ଚେହେରା, ଅଳଙ୍କାର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ମାନେ କଣ? କାହାର ରୀତିକାବ୍ୟରେ କାହାର ନାୟିକା ନାୟିକାଙ୍କର ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ, ତାଙ୍କର ଆକୃତିକୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଭାବ ପ୍ରେମ। ଭାବ ପ୍ରେମ ମାନେ କଣ? ନା ମନର ଆକର୍ଷଣ, କିଏ କଣ ମନରେ ଭାବୁଛି, ନାୟକ ନାୟିକା ପାଇଁ ମନରେ କଣ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ସେ ସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ରସନାତ୍ମକ ପ୍ରେମ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର। ରସନାତ୍ମକ ପ୍ରେମ ମାନେ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ସିମ୍ପଲ କଥା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଯୋଉଟା, ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ୱ। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ କଣ? ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ବୃଦ୍ଧି, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇବା, ଏପରି ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ଭରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ତ ରୀତିକାବ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ମହତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଏଇଟା କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନାତ୍ମକ ସଂସ୍କାର, ରସତତ୍ତ୍ୱର ସମୃଦ୍ଧି, ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀର କଳାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଫିର ବି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିହାତି ରୂପେ ତମେ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାର। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାଂଶ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବରେ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ନା। ଯୋଉଠି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି ସେଠି ଆଉ ଶୃଙ୍ଗାର ବସିବନି, ସେଠି ଆଉ ମାନେ କଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବନି। ବଟ୍ ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ରହିଛି ସେଠି ତ ନିହାତି ରୂପେ ଶୃଙ୍ଗାର ରହିବ। ତ ଦେଖ, ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାଂଶ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସଂଯୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାର ମିଳନ ଘଟେ, ସେହି ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ରୋମାନ୍ସକୁ ଉପସ୍ଥାପନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ, ଶାରୀରିକ ରମ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ, ନାୟକ ନାୟିକାର ଲୀଳା। ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ଲେଖାଯାଇଛି, ନିହାତି ବୁଝିପାରିବ ତମମାନେ, ନିହାତି ରୂପେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିବ, ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ବା ବିରହ। ମାନେ ଦେଖ, ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନାଟା କୋଉ ଭାବରେ ହେଇଛି? ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ନିରାଶ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ବସୁଛି ତା ପାଖରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ସଫଳ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ହଉଛି। ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ବେଦନା, ଦୁଃଖ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୁଧା, ସ୍ମୃତି ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରେମର ସୁନ୍ଦରତମ ମାନସିକ ରୂପ। ଏସବୁ ମାନସିକ ରୂପ ନା। ଯେତେବେଳେ ବିରହ ହୁଏ, ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ, ମନରେ ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭାବ ଆସେ, ଆଶା ଆସେ କାଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁଣି ମିଳନ ହବ କି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ମନର ଭାବ, ମାନସିକ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମକୁ ଧର୍ମ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ହଉଛି ଧର୍ମ ନୁହଁ, ପ୍ରେମ ହଉଛି କଣ? ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନ ଯୋଉଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ହେଇଯାଏ? ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଥାଏ ଜୀବନ ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ପ୍ରେମ ଥିଲେ ରଙ୍ଗ ନଥିବା ଜୀବନରେ ବି ରଙ୍ଗ ହେଇ ଉଠେ। ପ୍ରେମ ଥିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନଟା ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ଉଠେ। ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଜୀବନଟା ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠେ। ତ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ନିଆଯାଏନି କି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ନା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଭାବନାରେ ରୀତିକାବ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖ, ପ୍ରେମରେ କେତେ କଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହୃଦୟ ଧଡ଼କି ଥାଏ, ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେମ ଉପଜିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ରାଣୀ କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହୋଇଥିବେ, ଯେମିତିକି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା କଣ, ଚମ୍ପୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉ ରାଧାଙ୍କୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଲଟା ଗହଳରେ କୁଞ୍ଜ ବନରେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର କମ୍ପମାନ ହଉଛି, ସେ ଆସିକି ଲଳିତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି
କଣ ନା ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ କଳା ତାଙ୍କର କଳେବର ଗୋଟେ କଳା ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୋର ଶରୀର କଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ଶରୀରରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଭାବ ଆସିଗଲା। ଯୋଉ ଦେଖୁଛି ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ପ୍ରେମ ଆସୁଛି। ଠିକ ସେଇପରି ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରେମ ହବ ନା, ନ ଦେଖିକି କେମିତି କଣ। ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମ କେମିତି ନା, ରାଜା ରାଜକନ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଭେଟ ହଉଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, କାହାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ, ତ ଦେଖିକି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିବ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାତିର ଧକ ଧକ ବଢିବା, କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁ ଚକ୍ଷୁ ଆଖିରେ ଅନେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ନିହାତି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଯଦି ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବ ରୀତିକାବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମିଳନ ସୁଖ, ନାୟକ ନାୟିକାର ସଙ୍ଗ ଲାଭ, ପ୍ରେମ ବହୁ ମଧୁର ଆଳାପ। ନାୟକ ନାୟିକା ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଭାବ, ସେମାନେ କଥା ହେବେ, ମଧୁର ଆଳାପ ହେବେ, କିଛିଟା ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବେ, ସେମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ, ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ତ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ବିରହ, ପୁଣି ତାପରେ କଣ ହବ, ମିଳନ ପରେ ବିରହ ହେଇଯିବ, ହଠାତ୍ ପୁଣି କଣ ଇସୁ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ, ସେଠି ସେ ବିରହ ହବ, ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ ନା, ପ୍ରେମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ। କଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଧା ହବ, କଣ ନା, ମିଳନ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ବିରହ ମଧ୍ୟ ରୀତିକାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ମିଳନ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ବିରହ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଠି ବିରହ ଅଛି ସେଠି ପୁଣି ମିଳନ ଅଛି। ମିଳନ ଯେତେବେଳେ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିକାବ୍ୟ ମହକି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ବିରହ ହେଲେ, ବିରହ ସେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାନ ଓ ସୁଲୋକ, ସୁଲୋକ କଣ ନା, ନାୟକ ନାୟିକା ମଧ୍ୟରେ ମାନ ଅଭିମାନ, ରଗା ରୁଷା ଓ ପଚରା ଉଚରା ଭାବାତ୍ମକ ରୂପରେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସୁଲୋକ ହେଡିଙ୍ଗ ଟା କାଟିଦବ, ମାନ ଅଭିମାନ କରିଦବ, ମାନ ଓ ଅଭିମାନ, ହେଲା, ମାନ ଓ ଅଭିମାନ କରିଦବ ଏଇଟା। ହଁ, ମାନ, ନାୟକ ନାୟକ ମଧ୍ୟରେ ମାନ ଅଭିମାନ, ରୁଷା ଓ ପଚରା ପଚରି ଭାବାତ୍ମକ ରୂପ। ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମାନ ଅଭିମାନ, ରୁଷା, ରାଗ ରୁଷା ଏସବୁ ଥାଏ ନା, ତ ନାୟକ ନାୟିକା ଭିତରେ ବି ସେମିତି ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ବି ରୀତିକାବ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନା, ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷତା। ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ, ରୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ନା, ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଆନନ୍ଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଉପସ୍ଥାପନ, ନାୟକ ନାୟିକାର ଗୁଣ ଚିତ୍ରଣ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଛନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପେଲିଂ ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଟାଇପିଂ ଭୁଲ, ତମେ ମାନେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଇଏଟା। ହଁ, ଦେଖିବ ତ, ବିରହ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ରସ, ବିରହ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ରସ, କାଳ୍ପନିକତା ଓ କଳା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଦେଖ, ବୁଝିପାରିଲ ତମେ କଣ ନା ବିରହ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ରସ, କାଳ୍ପନିକତା ଓ କଳାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ରୀତିକାବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କଳା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କେତେ କଣ କାଳ୍ପନିକ କଥା ସେଥିରେ ଥାଏ, କଳ୍ପନା, ସବୁ କିଛି କଳ୍ପନାରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ରାଜାରାଣୀଙ୍କ କଥା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ତ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା କଳା ସେଥିରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ, ରୀତିଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ମାନବ ହୃଦୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କଳା ଓ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରେମ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ମିଳନ ଓ ବିରହର ସୁନ୍ଦରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରୀତିକାବ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମାନବ ହୃଦୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଓ ସୁନ୍ଦରତମ ଆନନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ରୀତିକାବ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ ନା, ରୀତିକାବ୍ୟ କଣ ନା, ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରୀତିକାବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନବର ମନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ, ମାନବର ମନକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ। ରୀତିକାବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରୀତିକାବ୍ୟ କହେ ପ୍ରେମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରେମ ବିନା ସଂସାର ଅଧା ଅଧୁରା। ସତରେ ରୀତିକାବ୍ୟ କଣ କହିବ, ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ। ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ହେଲା, ରୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ରସ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟ, ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟ। ତ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦର, ରସିକତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରୀତିକାବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜା। ହେଲା, ପ୍ରେମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜା।
ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ରୂପେ ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ କି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟପିକ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କଲୁ। ରୀତି କାବ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିହାତି ରୂପେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଶିଖିବ, ଦେଖିବ, ଆଉ ଏଇ ନୋଟଟାକୁ ତମେ ନିହାତି ପାଖରେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମତେ ପୁଣି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ କି ହଁ ମ୍ୟାଡାମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।